بیٹل گراؤنڈ آف مائنڈ میں یقیناً آپ نے برکت کو حاصل کیا ہے، اور آج میں بیٹل گراؤنڈ آف چرچ کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان سرمنز کے ذریعے سے بھی آپ کلیسیائی طور پر مضبوط ہوں گے۔ آمین۔ بیٹل گراؤنڈ آف مائنڈ یہ ہر ایک مسیحی کو بلکہ ہر ایک شخص کو جو اس دنیا میں ہے یہ درپیش ہے، لیکن مسیحوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے یہ خاص ہے، تاکہ کیا ہو سکے، ہم اچھے طریقے کے ساتھ ابلیس کے ساتھ لڑ سکے، تاکہ ہم خداوند کے حضور میں مضبوط ہو سکے۔ میں نے مختلف سٹرونگ ہولڈز آپ کے سامنے رکھے کہ کس طریقے کے ساتھ ابلیس سوچوں اور خیالوں اور تصورات کے ذریعے سے حملہ آور ہوتا ہے، اور دو اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ پہلی بات کہ ہیومیلٹی یعنی عاجز ہونا، انکسار ہونا، یہ سٹرونگ ہولڈ کو توڑ سکتا ہے۔ دوسری بات پیس آف گاڈ، خدا کا اطمینان، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ذریعے سے ہم اتھارٹی اور رول کر سکتے ہیں اور اپنے دشمن کو بھگا سکتے ہیں۔ آمین۔ تکبر، حسد، غصہ، یہ ساری چیزیں یہ گھستی ہیں، مائنڈ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور ہیومیلٹی یعنی عاجز ہونا، انکسار ہونا، جھکانا اپنے آپ کو، یہ ایسا سٹرونگ ہولڈ ہے، ایسا قلعہ ہے جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، ابلیس کو راہ نہیں ملتی۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے کے ساتھ جب یہ زندگیاں جھڑی ہوئی ہوتی ہیں، آراستہ ہوتی ہیں، تو برا حال ہو جاتا ہے، لیکن ابلیس جو اپنے آپ کو زوراور سمجھتا ہے، اس سے بھی ایک زوراور ہے، یعنی یسوع مسیح۔ اگر وہ ہے زندگی کے اندر تو پھر ہمارا گھر گھرانہ مضبوط رہے گا اور محفوظ رہے گا۔ آمین۔ اور آج جو بات آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں بیٹل گراؤنڈ آف چرچ کے حوالے سے، اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ابلیس چرچ کے اگینسٹ ہے، کلیسیا کے، چرچ کے خلاف ہے، اسے تقسیم کرنا چاہتا ہے، اسے توڑنا چاہتا ہے، اس میں بدعات کو، غلط تعلیمات کو، جھوٹی تعلیمات کو پھیلا کر اسے توڑنا چاہتا ہے، اور جھگڑا، حسد یہ عام ہے۔ اور اگر ہم بیٹل گراؤنڈ آف چرچ کو سمجھیں گے اور جانیں گے تو پھر ہم ابلیس کو کلیسیوں کے خلاف جب وہ اٹھتا ہے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ روک سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آمین۔ یاد رکھیے کہ دوسرے جتنے بھی چرچز، کلیسیاں ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں، جبکہ بعض دفعہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جو شہر میں دوسرے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، ہم ہی ہم ہیں۔ یہ سوچ، یہ خیال اس ہیل سے ہے، اس جہنم
سے ہے جہاں پر جو ہے جہاں سے وہم، جھگڑا، خوف، حسد وقوع میں آتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ کیا ہو؟ تقسیم ہو، فرقہ بازی ہو، تفرقہ ہو. دیکھیے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 17واں باب اس کی 20ویں 30ویں اس میں دعا کی تھی. کیا خداوند اے باپ جس طرح ہم ایک ہیں یہ بھی کیا ہو ہمارے ساتھ ایک ہوں. تو ونس کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے جو ہے پہلے ہی سے دعا کی ہوئی ہے. تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ شیطان اس بات کے لیے ہمارے ساتھ مسلسل جنگ کر رہا ہے کہ ونس نہ ہو، یعنی ایک نہ ہو. اس لیے وہ حسد پیدا کرتا ہے، وہ جھگڑا پیدا کرتا ہے، تفرقہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، گھمنڈ پیدا کرتا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا کرتا ہے. کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر یہ مسیح کے ساتھ ایک ہو گئے اور پھر اس کے ذریعے سے یہ آپس میں ایک ہو گئے. غور سے سنیے، دو باتیں ہیں. ایک، اگر یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہو گئے اور پھر کلیسیائی طور پر آپس میں ایک ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تو پھر جو یسوع مسیح کلیسیا بنانے والا ہے یا بناتا ہے تو یہ جہنم کی بادشاہت کو ختم کر دیں گے. آمین. تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ اب جو بیٹل گراؤنڈ آف چرچ ہے اس کا مقصد کیا ہوگا کہ ہم ہیل کی کنگڈم کو تباہ کر دیں. اور شیطان جو مختلف طریقوں کے ساتھ خلاف ہے ہم اس کو کیا کر سکے، اس کے خلاف کھڑے ہو سکے. اور آج جو ہے یہ بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے کے ساتھ خداوند خدا ہمارا مددگار ہے اور کس طریقے کے ساتھ ہماری مدد کرتا ہے. آمین. اگر ہم نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں جان لیا اور سمجھ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کو اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر دلیری آئے گی، آپ کے اندر حوصلہ آئے گا کہ آپ جو ہے وہ جنگ کر سکیں. ہر ایک کلیسیا کا ہر ایک فرد جو یہاں پر موجود ہے اس کی کلیسیا کا حصہ ہے، وہ شخص اس بات کو جانے اور اس کو سمجھے. آمین. وہ تمام نام جو خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کو مسیح کو دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے اہم جو اس نے اس کے لیے منتخب کیا، جو ہمیں انٹروڈیوس کرایا تھا، اور وہ کیا تھا؟ یسوع. یہی نا، کیا نام؟ یسوع. اور یسوع جو گریک کے اندر یونانی زبان میں جو اس کا نام کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ یشوا. کیا ہے؟ جشوا. ٹھیک ہے، جشوا. اور یشوا اردو میں جو عبرانیوں کا کیا تھا؟ جرنل تھا. ٹھیک ہے. یشوا کون تھا؟ خدا کی فوجوں کا سردار تھا، اس کی لشکر کا کیا تھا؟ سردار تھا، جو اسرائیل کو وہ آگے لے کر گیا. اور پھر اسرائیل کی جنگ میں اس نے کیا کی ہے؟ رہنمائی کی تھی. ہمیں بڑی فتوحات کے لیے تیار رہنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یسوع مسیح کے بڑے مکاشفے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. آج آپ کو بتاؤں گا کہ کرائسٹ یسوع یشوا ہولی واریر ہے، جو جنگی لباس میں ملبس ہے. آمین. اور کیا ہم اس کو اس طرح سے پہچان سکتے ہیں یا پہچانیں گے؟
इस अंदाज में कि वो होली वॉरियर है, जो जंगी लिबास में मुलब्बस है। तो अगर आप इस मुकाशफे को समझेंगे तो कलीसिया ज्यादा मजबूत हो पाएगी, स्ट्रांग होगी और लड़ने के, जंग करने के काबिल होगी। आमीन। मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 13वीं आयत। और जब यशवा यरीहो के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके मुकाबल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावन के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। आमीन। कैप्टन ऑफ द होस्ट, कैप्टन ऑफ द होस्ट। आमीन। क्या हूं? लश्कर का सरदार, कैप्टन ऑफ द होस्ट ऑफ द लॉर्ड। आमीन। खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। तो चुनाचे आप ये देख सकते हैं कि खुदावंद जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है, यशवा भी उसको पहचानने में क्या कर रहा है? गलती कर रहा है या उसे मुश्किल हो रही है कि तू कौन है। हाँ, उसने ये कहा है कि तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। और आप ये देखिए कि यही बात मैं आपसे कर रहा हूं, क्या हम यीशु को इस वक्त जब वो आता है उसको पहचान सकते हैं? और इस वक्त भी कई दफा हमें पहचानना मुश्किल लगता है कि आया ये कौन है जिस पर हम भरोसा कर सके, क्योंकि शायद हमने कभी खुदावन को इस तरह देखा नहीं है। लेकिन याद रखिए, आखिरी दिनों में, बल्कि इन्हीं दिनों में, आप गौर से सुनिए, आखिरी दिनों में, बल्कि इन्हीं दिनों में खुदावन का चर्च के साथ जो ताल्लुक है या रिलेशनशिप है वो इसी तरह का है। आमीन। कैसे? नंगी तलवार लिए खड़ा है। द लॉर्ड whose sword is drawn, नंगी तलवार लिए खड़ा है। क्या आप क्राइस्ट को इस तरह से देख सकते हैं कि वो नंगी तलवार लिए खड़ा हो? हाँ, और वो उसकी तलवार की नोक सीधी आपके दिल की तरफ लगती हो? हाँ, और ये यकीन दहानी रखिए कि खुदा आपके लिए है। और हमें यह भी मिलता है कि खुदा का जो है रूह की तलवार, ठीक है, वो क्या है? कलाम। आमीन। आपके कलाम और दुआओं के जरिए से रूह की इस तलवार को, जो कि खुदा का कलाम है, जो से 6 बाब 17 आयत है, वो जारी करके, ठीक है, उसका अपना वो मकसद हम पर जाहिर करता है। खुदावंद की तलवार इससे पहले कि आपके मुंह से गुजरे, वो आपके दिल से गुजरना जरूर है। आमीन। इससे पहले कि आप आसमानी मकामात पर दुश्मन के खिलाफ मुस्तर साबित हों या उसको मात दें, खुदा को हमारे अंदर खौफ के किलों का मुकाबला करना होगा। आमीन। इस तलवार के जरिए से देन हम आगे मूव कर पाएंगे।
اور کلیسیا، بہت ساری کلیسیا اس جگہ کے اوپر نہیں کھڑی ہے کہ وہ اس خوف کا لبادہ یا اس خوف کا قلعہ توڑ کر جو ہے آگے موو کرے. خداوند کے اس جو نئے انداز کو جو ہے آپ اس سے خوف زدہ نہ ہوں یا اس سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ خداوند ہمیں جنگ کے لیے جو ہے وہ مؤثر بنانا چاہتا ہے اور موضوع بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہم پوری طور پر جب تربیت سے یافتہ ہو جائیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ کس طریقے کے ساتھ آپ آگے موو کر پائیں گے. آمین. ابھی تو ہم جو ہے وہ ٹھیک ڈسپلن کے اندر نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ ابھی تو لاڈ پیار چل رہا ہے. ہاں، کیا چل رہا ہے؟ لاڈ پیار چل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہم جنگ کے دنوں کو سمجھ نہیں رہے، بس آؤ چلاؤ زندگی بسر کر رہے ہیں. خداوند ہمیں چاہتا ہے کہ کیا کر سکے کہ شیطان کے جو قہر، غور سے سنیے، شیطان کے قہر اور غصہ کے لیے تیار ہونا ہوگا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا دن کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے دن قریب ہے اور اس کے پاس ٹائم کیا ہے، وہ تھوڑا ہے. اس لیے آپ جب آپ مکاشفہ 12ویں چیپٹر میں پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کس طور پر قہر کے ساتھ وہ زمین پر اتر آیا. لہذا اب ہمیں اپنا ذہن بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے انداز کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں کرائسٹ کو سمجھنا ہوگا. ہمیں یسوع مسیح کے اس انداز کو سمجھنا ہوگا. آمین. کیونکہ بہت سارے مسیحی اس بات سے ناواقف ہیں. خداوند یسوع مسیح ایک ایسا لشکر کھڑا کرنا چاہتا ہے تاکہ جو ہے وہ شیطان، جس کا ٹائم بہت کم ہے، اب اسے شکست دے سکے. اور آپ کو بتانا چاہوں گا یسایہ 42 باب اس کی 13ویں آیت میں بھی اسی طرح کا بیان ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے. خداوند بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا. وہ نعرہ مارے گا، ہاں وہ للکارے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا. آمین. خداوند کیا کرے گا؟ بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا. وہ نعرہ مارے گا، ہاں وہ للکارے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا. آمین. ہم خداوند یسوع مسیح کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا چرواہا ہے. لیکن اس کی اس تصویر کو کبھی جب نظر انداز نہ کرے کہ وہ جنگی مرد ہے اور ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، اور خداوند کے لشکر کا کیا ہے؟ بولیے، سردار ہے. وہ واریر کنگ بھی ہے. پریز دی لارڈ. وہ کون سا کنگ ہے؟ واریر کنگ. پریز دی لارڈ. یشوع نے خیمہ اجتماع میں اس کے ظہور کو دیکھا، ابر اور آگ میں اس کو دیکھا، اس ریلیشن کو دیکھا جو اسرائیل کے ساتھ وہاں تھا، اور کس طریقے کے ساتھ جو ہے خداوند ان کے آگے آگے گیا، چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، روٹی پانی ملتا رہا، ہاں جو ہے گوشت ان کو ملتا رہا، ہر طرح کی ضروریات پوری ہوتی رہی، ان کو جو ہے حفاظت محافظت ملتی رہی. اس نے خداوند کو اس انداز میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے؟ لیکن آج یشوع کو کوئی اور انداز نظر آ رہا ہے.
यशवा के लिए ये एक हैरान कौन बात है कि मैंने तो खुदावन को इस तरह से देखा हुआ है, मैं तो खुदावन को इस अंदाज से देखता हूं, या हमारा एक्सपीरियंस जो है खुदा को देखने का, जो मुकाशफा जो है वो यशवा मूसा के पास था, वो उनको ये जानते थे कि वो किस तरह अबर में आता था, किस तरह वो आग का सतून उनके ऊपर होता था, और किस तरीके के साथ हम उसके पास जाते और खैमा में दाखिल होते थे और उससे कहते थे कि तू हमें रोटी दे, वो रोटी देता था। हम कहते उससे जो है बड़ा कह लीजिए कि झगड़ा करते थे तो वो क्या करता था, हमें गोश्त देता था, हमें पानी देता था। लेकिन आज जो है उसका अंदाज फर्क है। आमीन। क्योंकि अब की बारी गौर से सुनिए, अब की बारी कुछ और हालात है। उसे बियाबान में उनकी रहनुमाई की है। अब टाइम बदल गया है, अब वक्त तब्दील हो गया है। अब खुदावन भी इस तब्दीली के अंदर क्या कर रहा है, वो अपना और जहां जलवा दिखा रहा है। आमीन। ये बियाबान में उनका एक्सपीरियंस जहां और था, हमारे भी एक्सपीरियंसेस खुदा के साथ और हैं। ठीक है, हमने जहां और एक्सपीरियंस के साथ क्राइस्ट के साथ अपने तल्लुक को बनाया हुआ है, लेकिन अब जो है जरा और अंदाज सीखने की जरूरत है और एक नए मकाशफे के साथ आपको खुदावन के साथ जो है जिंदगी बसर करने की जरूरत है। क्राइस्ट यीशु का जो मकाशफा है उसको आप जो है जानिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आप ये देखिए कि किस तरह से खुदावन उनको जो है मिस्र से अपने बाजुओं पर लेकर जो है, जैसे अकाब जो है वो बाजू फैला कर अपने बच्चों को लेकर गया है, इसी तरीके के साथ आप ये देखिए कि खुदा उनको लेकर आया है, उनकी रहनुमाई की। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उनके लिए आराम ढूंढता था। जब आप गिनती की किताब में पढ़े, वो उनके आगे आगे गया ताकि उनके लिए आराम का तलाश करे। लेकिन अब वक्त तब्दील हो गया है। ठीक है, अब क्या है, वो वक्त तब्दील हो गया है। अब जो है वो जो है जंगी मर्द की सूरत में जो है वो अब जो है खुदा जो है लश्कर का सरदार, खुदावन के लश्कर का सरदार होकर जो है उनके सामने जो है वो जाहिर हुआ है। क्यों? वाई? वो इसलिए क्यों जो है अब इस तरह लीड करना चाहता है। पहले वो और तरह से लीड कर रहा है, अब क्या है, और तरह से लीड करने के लिए वो तैयार है। और जब तक जो है यशवा जो है इस बात को नहीं समझता या इस बात को नहीं जानेगा, वो आगे जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। बहनों और भाइयों, अगर आप जो है क्राइस्ट यीशु मसीह के इस मकाशफे को नहीं समझेंगे, आप जो है आगे जो है वो नहीं जा पाएंगे। आप अगले औकात में, अगले वक्तों में, अगले जमाना में और इसी जमाना में आप जो है उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। खुदावन खुद लीड करने के लिए जो है निकला है। आमीन। आप समझने की कोशिश कीजिए, हालात बड़ी तेजी के साथ बदलने वाले हैं, जो है वेरी फास्ट। मैं आपको हकीकत बताऊं, आने वाले 2 और 4 सालों के अंदर एक ऐसी बड़ी तब्दीली आने वाली है जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको अगर ये क्राइस्ट का ये मकाशफा आपके सामने नहीं खुलेगा या आप इसको नहीं जानेंगे, चर्च इसको नहीं समझेगा, तो मैं आपको हकीकत बताऊं, जो चर्च, जो कलीसिया इस बात को नहीं समझेंगी वो मिट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगी। वो इसी एक्सपीरियंस, वो इसी तजर्बे में और इसी चक्कर में है। बेशक वो हमारा नजात दहिंदा, बेशक वो हमारा चरवाहा है, लेकिन अब की बारी जो है उसे तलवार उठाने के लिए वो उठा है, वो जंगी मर्द की तरह जो उठा है। आमीन। कैप्टन ऑफ द होस्ट के तौर पर जो है वो आया है, लश्कर का सरदार होकर जो है वो जाहिर हुआ है। क्या आप जो है इस तरीके के साथ जो है यीशु को जानते हैं? आप जो है जैसा यशवा जो है आगे मूव हुआ है और उसने लीड किया और 31 बादशाहों को उसने मारा है। क्यों? खुदावन जो है लश्कर, खुदावन के लश्कर का सरदार होकर जो है वो आया है। क्यों? उसे नंगी तलवार जो है वो जाहिर की है, वो नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है। क्या आपने क्राइस्ट को इस तरह से देखा है? आप जो है इस तरह से अपने यशवा को देखते हैं? आमीन। क्या आप अपने यशवा को, यीशु मसीह, यीशु का ग्रीक तर्जमा क्या है?
यशुआ। तो चनाचे यशुआ को आप इस तरह देखते हैं कि वो नंगी तलवार को देखते हैं, या आप फिर अभी तक जो है आप उसे जो है सलीब के ऊपर जो है टांगे हुए हैं, या आप उसको यहीं तक देखते हैं? याद रखिए जो है वो आप जो है वो जिंदा होकर जो है कब्र और मौत के ऊपर जो गालिब आया है, अंदाजा कीजिए कि वैसी कुदरत और कुव्वत रखता है। आमीन। और आप इस जमाना के अंदर खुदा अपने आप को जिंदगियों के ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर वो किस तरह जाहिर करना चाहता है, या कैसा जाहिर होता है, ठीक है? और वो ये चाहता है, गौर से सुनिए, कि कलीसिया का एक एक फर्द जो है वो यीशु को इस अंदाज के साथ देखे जिस अंदाज के साथ यीशु ने जो वो देखा। इससे पहले कि वो यरीहो को जो वो सर करे, वो पीछे खड़ा होकर जो है वो उसको जो वो दिखा रहा है, यीशु मेरा अंदाज ये है। उसने कहा तू बियाबान वाला खुदावंद है। उसने कहा था मैं था, लेकिन अब जो है मैं जो है जंगी मर्द के तौर पर आया हूं, मैं जंगी बहादुर के तौर पर आया हूं, मैं जो है खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप इसको समझने के लिए जो है तैयार हैं? बैटल ग्राउंड ऑफ चर्च। अगर चर्च जो है इस ग्राउंड, इस मैदान जंग के अंदर जो है वो गालिब आना चाहता है, तो बगैर जो है यशुआ के जो है वो जंग जीती नहीं जा सकती है। आमीन। और यशुआ का ये अंदाज जो है, खुदावंद का ये अंदाज, जब तक कोई शख्स नहीं जानेगा और ये मकाशफा उसको नहीं समझ आता है, तो चर्च कायम है। आमीन। उसकी एग्जिस्टेंस कायम है। अगर ये नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, ठीक है, तो वो जो है वो चीड़ फाड़ करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? उसने जो है वो ये अंदाज जो है निकाला है। मैं इसके ऊपर बड़ी तालीम जो है वो पिछले साल दे चुका हूं। जो है इस्तिस्ना नवा बाप उसकी पहली आयत में उसने क्यों ये अंदाज अपनाया है? इस्तिस्ना नवा बाप उसकी पहली आयत, सुन लिया इस्राएल, आज तुझे यर्दन पार इसलिए जाना है कि तू ऐसी कौमों पर जो तुझसे बड़ी और जोरावर हैं, और ऐसे बड़े शहरों पर जिनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं, कब्जा करें। वहां अनाकीम की औलाद है जो बड़े बड़े और कादावर हैं, कादावर लोग हैं। तुझे उनका हाल मालूम है, और तू उनकी बाबत ये कहता सुना है कि बनी अनाक का मुकाबला कौन कर सकता है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ खुदावंद जो है वो उनका मुकाबला करता है। तीसरी आयत है, बस तू आज के दिन जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग की तरह पार जा रहा है। वो उनको फना करेगा, और वो उनको तेरे आगे पस्त करेगा, ऐसा कि तू उनको निकाल कर जल्द हलाक कर डालेगा, जैसा खुदावंद ने तुझसे कहा है। और जो है इस 7वें बाप में भी उसने इसी तरह की बात कही। जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे, और तेरे आगे से उन बहुत सी कौमों को, यानी हित्तियों और जरजासियों और अमूरियों और कनानियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों को, जो सातों कौमें तुझसे बड़ी और जोरावर है, निकाल दे। और जब खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाए, आमीन, और तू उनको मार ले, तो उनको बिल्कुल फना का डालना। चर्च आप ये देखिए, क्योंकि वो कौमें तुझसे बड़ी हैं और क्या है, वो जोरावर है। तो उनकी बाबर ये कहता था कि वो बनी अनाक बड़े जोरावर है, मैं भस्म करने वाली आग की तरह उन तेरे आगे आगे जाऊंगा। और यहां क्या कहता है, तेरा खुदा उनको जब खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाएगा। ये जो है इस्राएल या यहोशुआ ने जो है अपने जोर से या अपनी कुव्वत से उनको शिकस्त नहीं दी है, इन जोरावर कौमों को जो तुझसे बड़ी है और तुझसे क्या है, बोलिए, जोरावर है, ठीक है। उनको निकालने के लिए खुदावंद ने नंगी तलवार उठाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तमाम नामुमकिन चीजों को उसकी कुदरत से मुमकिन किया जा सकता है। और जिस तरीके के साथ शैतान अपनी पूरी जो है वो पावर के साथ इस जमीन के ऊपर अपने काम को करने की कोशिश कर रहा है और करेगा,
उसके लिए जो है आपकी कुव्वत नाकाफी है, आपका जोर नाकाफी है, आपका एक्सपीरियंस नाकाफी है, आपका जो है जो आप मुकाशफा रखते हैं वो नाकाफी है, आप जो खुदावन के लिए तजर्बा रखते हैं वो नाकाफी है। आपको एक नए तजर्बे को हासिल करना होगा, आपको एक नए मुकाशफे की तरफ तवज्जो देना होगी। इसके लिए कहना होगा मेरी आंखों को खोल दे और मैं भी वो सीन देखना चाहता हूं। कौन सा सीन? नंगी तलवार लिए खड़ा है। आमीन। जब तक कि आपको नंगी तलवार लिए खड़े का यह मुकाशफा नहीं है, खुदावंद नंगी तलवार लिए खड़ा है। आमीन। और जब तक ये तलवार आप देख नहीं पाएंगे, आप मूव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। गौर से सुनिए, ये तजर्बा, ये मुकाशफा और ये तजर्बा किसको हासिल होगा? ये कौन ऐसा तजर्बा हासिल कर पाएगा? जिन्होंने बियाबान का इम्तिहान पास किया है। आमीन। कौन से किन्होंने? गौर से सुनिए, तो जो कीजिए, कौन? जो बियाबान में से गुजरे हैं, जिन्होंने तजर्बा किया है, जिन्होंने ये टेस्ट पास किया है, जिन्होंने खुदा का वहाँ पर एक्सपीरियंस किया, जिन्होंने खुदा का वहाँ पर जो है जलवा देखा, जो जलवे उस जो है बियाबान के जलवों से जो है मामूर हैं, जो उस सारे एक्सपीरियंसेस को जानते हैं। जब तक कि आप जो इन एक्सपीरियंसेस को नहीं जानते हैं, इन तजर्बात से आप वाकिफ नहीं हैं, मैं आपको हकीकत बताऊं, आप जो है यीशु मसीह के इस बड़े मुकाशफे को जानने से कासिर होंगे। यहोशुआ जिसको जो है वो उसने बियाबान के अंदर जो है खुदावन के बड़े बड़े कामों को देखा था, खुदावन के जो है बड़े बड़े जलवों को देखा था, उसने जो है ये तजर्बा देखा, उसने ये मुकाशफा देखा। क्या देखा है? कि वो जो है खुदावन किस तरह से जाहिर हुआ है। आमीन। क्या देखता हूं कि उसके मुकाबले एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। यीशु ने उससे पास आकर कहा कि तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावन के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने ये जाना कि खुदावन के लश्कर का जो है वो सरदार आज मेरे सामने है। जिस तरह वो मुझे जब बियाबान में लीड करता रहा है, जो बियाबान में मुझे खाना खिलाता रहा, मुझे जो पानी पिलाता रहा, मुझे गोश्त खिलाता रहा, मुझे महफूज किए रखा, मेरी हिफाजत की, और मुझे जो है रूहानी तौर पर उसने नोरिशमेंट दी है, मेरी नशोनमा की है। और आज मेरा खुदावंद जो है लश्कर का सरदार होकर मेरे आगे आगे जाएगा, और मैं जो है इन 7 बड़ी और जोरावर कौमों को क्या कर लूंगा? मार लूंगा। हालेलुया। आप गालिब कैसे आ सकते हैं? आप नामुमकिन को कैसे मुमकिन कर सकते हैं? आप जोरावर बड़ी चीजों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं जब तक कि जो है नंगी तलवार वाला आपके साथ आगे आगे नहीं जाता है? जब तक कि है खुदावंद लश्करों का सरदार होकर जो आया है वो आपके आगे आगे नहीं जाता है। और ये इस तरह 7वें बाब 9वें बाब में ये खुदावंद ने वाजिया कर दिया है, मैं तेरे आगे जाऊंगा और भस्म करने वाली आग के साथ जाऊंगा। हालेलुया। शैतान को जो है अगर जो है आपने मगलूब करना है, अपनी इसकी कुव्वतों को, बुदरूहों को, उसके सारे मुखलों को जो इस वक्त जो है वो मुतहरक है, अगर उनको उन्हीं जगहों के ऊपर जो है मारना गिराना है, तो ये कौन कर सकता है? जो आगे आगे जाएगा वही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने मुकाशफे को देखिए, क्या आपने मसीह को किस तरह से देखा है? क्या आपको, गौर से सुनिए, क्या आपको यीशु मसीह का सेवियर होने का, नजात दहिंदा होने का एक्सपीरियंस है? क्या आपने यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा माना है? क्या आप उसे अपना चरवाहा माना है? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। और आप ये देखिए कि अगर वो उसकी भेड़ है, अगर जो है वो उसका खुदावंद है और उनका जो है नजात दहिंदा है कि ये मेरे लिए मर गया, दफन हुआ, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, ये है मेरा नजात दहिंदा जिसने मुझे जो गुनाह और मौत से जो है वो बचाया है, मुझे गुनाह से बचाया, मुझे नजात बख्शी है। कौन है? जिसने तौबा की है, जिसको जो है बपतिस्मा लिया है, जो रूहुल कुदस से मामूर है, जिन ये अगर ये एक्सपीरियंसेस हैं, गौर से सुनिए, वो किसका तजर्बा करेगा? वो रियल जो है यशवा का तजर्बा करेगा। वो नंगी तलवार लिए का जो है एक्सपीरियंस करेगा। वो लश्कर के सरदार का क्या करेगा? बोलिए।
اس لیے جو کلیسیا کمزور ہیں اور کلیسیا جو ہے جنگ کے اندر نکلنے کے لیے جو ہے خوف ان کے اندر پایا جاتا ہے. خوف کو جو ہے آپ کس کا نکال دیں گے؟ یہ تلوار آپ کے دل میں سے گزر جائے اس کی. آمین. جب یہ تلوار گزرے گی جو ہے یہ خوف کا جو ہے سارا احسار یہ جو محاصرہ ختم ہوگا اور یہ قلعہ ٹوٹ جائے گا اور دلیری آئے گی اور آگے موومنٹ ہوگی. پریز دی لارڈ. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طور پر پھر یشوا نے مارچ کیا، آگے کی طرف موومنٹ ہونا شروع ہوئی یریحو کے ساتھ، یریحو کے بعد اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا کنعان انہوں نے قبضے میں کر لیا. کیوں؟ خداوند لشکروں کا سردار ہو کر آیا اور ان کے آگے آگے چلا. کیوں؟ ننگی تلوار نکلی ہوئی تھی اور جب ننگی تلوار لی وہ آگے موو کیا. جنگی بہادر کی طرح جب وہ موو کیا، جنگی مرد کی طرح جب وہ نکلا تو پھر قومیں لرز گئی، قومیں بھاگنا شروع ہو گئی، ان کے دل پگھل گئے اور وہ بنی عناق کیا، عمالیقی کیا، ٹھیک ہے، یبوسی کیا، حوی کیا، ہتی کیا، وہ پھر نکلنے لگے اور بھاگنا شروع ہو گئے. ہیلیلویا. پھر سے آپ کو یہ دہرا دوں کہ دنیا کے اندر تباہی مچنے والی ہے اور ابلیس بڑے قہر کے ساتھ اتر آئے گا اور زندگیوں کو نگل لے گا اور اپنا پورا غصہ وہ ظاہر کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا ٹائم تھوڑا ہے، اس کے پاس وقت تھوڑا ہے. اس سے بچنے کا اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا کیا انداز ہو سکتا ہے یا کس طریقے کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ چرچ کی حیثیت میں ہو کر، غور سے سنیے، چرچ کی حیثیت میں ہو کر ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ لشکر کا سردار ہو کر آیا ہے. کس کا سردار ہو کر آیا ہے؟ پھر سے بولیے. وہ کس طرح ظاہر ہوا؟ ننگی تلوار لے کر جب اس سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے تو کیا جواب آیا؟ تو پھر آپ لشکر سے باہر ہو کر کیسے وہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ اگر لشکر کا سردار ہو کر وہ ننگی تلوار لیے ہوئے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہے تو کون کس طریقے کے ساتھ؟ مجھے جواب دیجئے. یہ سوال ہے کہ لشکر کا سردار ہو کر آیا ہے اور اگر کوئی شخص اپنا ہی وہ طریقہ نکال کر دور دراز جگہ کی پر بیٹھا ہوا ہے، جو لشکر کا حصہ نہیں ہے، جو اس کی کلیسیا کا حصہ نہیں ہے، وہ کیوں کر وہ اس کا مقابلہ کر پائے گا یا وہ کیوں کر ان زوراور اور بڑی قوموں کا مقابلہ کر پائے گا؟ ان موکلوں کا، ابلیس کی قوتوں کا، اختیار والوں کا جو آسمانی مقاموں پر ہے، اس کے کس طریقے کے ساتھ مقابلہ کر پائے گا؟ جب میں آپ کو ہیونلی پلیسز کے اوپر لے کر جاؤں گا، اس کی بابت بتاؤں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیطان کس طریقے کے ساتھ وہ اپنی پاورز کو دکھاتا ہے اور کس طریقے کے ساتھ زمین کے اوپر اپنے اختیار کو جمانے کی کوشش کرتا ہے. ابھی ہی سے آپ کو تیار ہونا ہوگا. آمین. پریز دی لارڈ. اس مکاشفے کو سمجھنا ہوگا، کرائسٹ کے اس مکاشفے کو کہ وہ جنگی مرد ہے. پریز دی لارڈ. پھر یشوا نے کیا کیا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے تب یشوا نے زمین پر سر نگو ہو کر سجدہ کیا. تھینک یو لارڈ کہ تو نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے. میں اتنی بڑی بڑی قوموں کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ میں ایسی زوراور قوموں کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے. اور اس نے گر کر سرنگو ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے. اور خداوند کے لشکر کے سردار نے، آمین، اب انٹروڈکشن ہو گیا. خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوا سے کہا تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے کیونکہ یہ جگہ جہاں کھڑا ہے مقدس ہے. تو یشوا نے ایسا ہی کیا. ہولی. پریز دی لارڈ. ہولی واریر. میں نے پہلے بتایا از اے ہولی واریر. وہ پاک لشکر کا سردار ہے. ایمین. ہمارا خداوند ہولی واریر ہے. آمین. مقدس پاک ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہیں اور کئی جگہوں کے اوپر ہم سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کیا کریں. عزیز بہن بھائیو، خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں کے اندر یہ مکاشفہ ہر ایک کو دینا چاہتا ہے اور بالخصوص چرچ کو یہ خاص مکاشفہ دیتا ہے کہ میں
तुम्हारा क्या हूं? लश्कर का सरदार हूं। आमेन। द पिलर ऑफ ट्रूथ असेंबलीज का जो है कि इस लश्कर का सरदार कौन है? बोलिए यीशु। लेकिन यह ये उन तमाम के लिए है जो जंग करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इनके लिए है जो कनान के अंदर घुसना चाहते हैं, उसमें दाखिल होना चाहते हैं, और वो इसके लिए अपने आप को पेश करें, वो इसके लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन। और फिर जब तक कि वो लश्कर का हिस्सा ना होंगे वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जो वादा मैंने यशायाह की किताब में पढ़ा है कि खुदावन क्या है? खुदा जंगी बहादुर की मानंद निकलेगा। वो क्या करेगा? वो नारा मारेगा। आमीन। वॉर कराए। कौन सी नारा मारेगा? जंग का नारा मारेगा। वॉर कराए, जंग का नारा। ठीक है। यीशु ये बुलंद करता है, जंग का नारा मारता है। जंग जो है वो क्या है? शुरू है। मैं निकल आया हूं। तू निकल आया है? क्या तू निकल आया है? वो जंगी बहादुर की माना निकल आया है। वो नारा मारेगा, हां वो ललकारेगा, वो अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा। क्या हम इस नारे को सुनते हैं? क्या आपके कान इस नारे को सुनते हैं? आप इस ललकार को सुनते हैं? इस लश्कर के सरदार के नारे को सुनते हैं? कि कौन है जो आगे मूव करेगा? कौन है जो दुश्मन का मुकाबला करेगा? दलेरी यह है कि खुदा अपने दुश्मनों के ऊपर गालिब आएगा। लश्कर का सरदार गालिब आएगा। आपको पीछा करना होगा, आपको सिर्फ उसकी जहां लीडिंग के अंदर चलना होगा, आपको उसकी रहनुमाई में चलना होगा। लेकिन किस तरीके के साथ जो है हम ऐसा कर पाएंगे? ये जो है वो न्यू अथॉरिटी है जिसको ये उठी है, और ये जो है आने वाली नस्ल जो है, इस जनरेशन, न्यू जनरेशन जो है वो इस गर्ज को सुनाएगी। आमीन। आप अंदाजा ये कीजिए, ये उस वक्त जो है गर्ज जो है, उसकी गर्ज हमारी गर्ज बनेगी। आमीन। उसकी गर्ज क्या करेगी? हमारी गर्ज बनेगी। जब मैं नारा मारूंगा, जब मैं ललकारता हूं, तो गया उसकी आवाज बनकर कि मैं तैयार हूं। हालेलुया। और जब मैं नारा मारूंगा, और कैसे नारा लगाया जाता है? जो है स्पिरिचुअल वारफेयर के अंदर, रूहानी जंग के अंदर जो है नारे कैसे लगते हैं? ये जब प्रोफेटिक प्रेयर्स होती हैं। आमीन। जब ये शिफायत का सिलसिला स्टार्ट होता है, जब नबूवती दुआएं उठती हैं, जब शिफायत उठती है। आमीन। ये है वो वे जिसके जरिए से क्या होता है? जो है खुदावंद लश्कर का सरदार मूव करता है। नबूवती दुआओं की गर्ज जो है वो उठनी शुरू हो, या शिफायत का नया सिलसिला उठना शुरू हो। और जो है अब जनरेशन जो है, आज की जो चर्च जो है वो इसके लिए बेदार हो। और कैसे हो सकता है? मैं बार बार कहता हूं कि आप जो है वो जुमेरात की जो है दुआ या इबादत के अंदर आया करें, और ये उन लोगों के लिए, चर्च के लिए जो है, या आप ये आपको नारा बनाने में, नारा लगाने में, ललकारने में जो है आपकी मदद करेगी। आपकी दुआया जिंदगी, आपकी जो है दुआया जो है वो लाइफ जो है वो क्या करेगी? नारा जो है सुनने में आपकी मदद करेगी। आमीन। लेकिन जो है हम कहते हैं कोई जरूरत नहीं हमें दुआ करने की। चाहते यूं हैं कि दुश्मन को हम मगलूब कर लें। चाहता हर एक शख्स है कि जो है वो इब्लीस की क़ुव्वतों का मुकाबला कर ले, लेकिन दुआ करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। दुआ करने के लिए, उसके सामने झुकने के लिए किसी के पास टाइम नहीं। हाउ उस नारे को समझ पाएगा? क्या चर्च जो है वो जंगी मर्द, जंगी बहादुर के नारे की आवाज को सुनता है? क्या उसकी नंगी तलवार को जो निकाले हुए है कि अब आगे मूव करना है? यशवा, अब ये बियाबान नहीं रहा, अब जो है दुश्मन आगे है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जो है वो निकल आया हूं। क्या तू तैयार है? बहनों भाइयों, यह है अब वक्त तब्दील हो गया है। अब वो वक्त नहीं रहा है, अब वो वक्त नहीं रहेगा। आमीन। अब वक्त तब्दील हो चुका है।
ٹھیک ہے، اب کام نزدیک پہنچ چکا ہے، وقت نزدیک ہے، اور آپ جو ہے کرائسٹ کا مکاشفہ اور ہے، آپ کرائسٹ کو اور انداز میں دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے یہ میرا کرائسٹ نہیں ہے، یہ یسوع نہیں ہو سکتا، یہ یسوع نہیں ہو سکتا جو ننگی تلوار لیے کھڑا ہو اور جو ہے لشکر کا سردار ہو کر آئے. نہیں، یہ یسوع نہیں ہے. عزیز بہن بھائی، یہی یسوع ہے جو جنگی بہادر کی طرح نکلے گا، جو نعرہ مارے گا، جو للکارے گا اور اپنے دشمنوں کے اوپر کیا کرے گا؟ غالب آئے گا. اور یہ جو ہے جنگجوؤں کو سمجھ آئے گی، یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، یہ جنگجوؤں کو سمجھ آئے گی. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں، کلیسیا میں ہر ایک شخص جنگجو ہونا چاہیے. کلیسیا میں ہر ایک شخص جو ہے وہ واریر ہونا چاہیے. اور میں آپ کو اور بھی بتا دوں، اگر آپ اس کو جو ہے اس مکاشفے کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کو آپ ہر اس جگہ کے اوپر جہاں آپ کے سامنے جنگ آتی ہے، جہاں پر آپ کنفلکٹ محسوس کرتے ہیں، جہاں پر آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ میرا راستہ روکا جاتا ہے، جہاں پر آپ دیواروں کو، یریحو کی دیواروں کو، یا آپ جو ہے ایسی جگہوں کے اوپر کھڑے ہیں جہاں پر ریزسٹنس ہے، مذمت پائی جاتی ہے، ان تمام جن کے پاس یہ مکاشفہ ہے وہ دیکھیں گے کہ یریحو کی دیواریں کیسے گرتی ہیں اور یہ قومیں اور یہ دشمن کیسے آپ کے سامنے گرتے ہیں. آمین. یہ آپ کی پرسنل لائف کے اندر جو ہے یہ کام کرے گا، اور یہ آپ کی جو ہے کلیسائی زندگی کے اندر یہ کام کرے گا. اور چرچ جو ہے اپنی اس جگہ کے پر کھڑا ہو جائے گا جس کی بابت کرائسٹ نے کہا متی کی انجیل میں. کیا کہا؟ کہ اس پر عالم روا کے دروازے، موت اور عالم روا کے دروازے کیا ہوں گے؟ کبھی غالب نہ آئیں گے. خدا یسوع مسیح ایسی کلیسیا بناتا ہے جس میں موت اور عالم روا کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. مسیح خداوند خود غالب آئے گا. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مسیح کے اس پہلو کو سمجھیں اور جانیں کہ وہ ہمارا جنگجو بادشاہ ہے. کون سا بادشاہ ہے؟ واریر کنگ. پریز دی لارڈ. وہ ہمارا واریر کنگ ہے کیونکہ وہ ہمارا ہیڈ ہے. ٹھیک ہے، چرچ کا ہیڈ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. افسیوں کے خط کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ ہمارا کیا ہے؟ وہ ہیڈ ہے. ہم اس میں گرو کرتے چلے جائیں. چرچ ہم اس میں نشو نما کرتے ہوئے جو ہمارا ہیڈ ہے، ہمارا سر ہے، ہم اس کو پکڑے رہیں اور اس میں کیا کریں؟ بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. وہ ہمارا واریر کنگ ہے. اور جب وہ ہمارا واریر کنگ ہے، جب اس کی لیڈنگ کے اندر، جب اس کی رہنمائی میں چلیں گے تو دشمن کی قوتیں، دشمن کی سارے اختیارات جو ہمارے خلاف جو استعمال کرتا ہے، ہم اسے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ گرا سکتے ہیں. اور جو بنیادی بات جس کے اوپر جو ہے میں اس کے اوپر ختم کرنا چاہتا ہوں، شیطان اپنی پوری قدرت اور قوت کے ساتھ اس زمین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس نے اپنی فوجوں کو تیار کیا ہوا ہے. اور خداوند یسوع مسیح بھی اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے. آمین. وہ لشکر کا سردار ہو کر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے. اور کن کے پاس یہ مکاشفہ ہے؟ کون اس بات کو جانتا ہے؟ اور جو جانتا ہے وہ لیڈ کریں گے اور اس جو ہے بڑی آنے والی مشکلوں، مصیبتوں کے اندر جو ہے غالب آئیں گے. آمین. پریز دی لارڈ. کیا آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ بیٹر گراؤنڈ آف چرچ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرور ہے بیٹر گراؤنڈ آف چرچ کو سمجھنے کے لیے، چرچ جو میدان جنگ ہے اس کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو واریر کنگ کی سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو لشکر کے سردار کی سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو ننگی تلوار لیے ہوئے شخص کی سمجھ ہونی چاہیے. اس کے بغیر آپ کی موومنٹ، آپ کا چرچ، آپ کی زندگی جو ہے موو نہیں کر پائے گی. لیڈ جو ہے آپ اس کی لیڈنگ کے اندر چلیں گے تو جیتیں گے اور غالب آئیں گے. اگر آپ کو اس مکاشفے کی سمجھ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے آپ شکست خوردہ ہیں اور آپ اسی جگہ کے اوپر رہ جائیں گے. آپ یردن کے پار نہیں جا پائیں گے. یردن کے پار وہی جائے گا جس کو ہولی واریر کا یہ تجربہ ہے. یردن کے اس پار وہی جائے گا جو یسوع مسیح کے اس نئے مکاشفے کو، اس جنگی بہادر کو سمجھتا ہے، واریر کنگ کو سمجھتا ہے، ہولی واریر کنگ کو وہ سمجھتا ہے. اور جو جس کو سمجھ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ 31 بادشاہوں کے اوپر غالب آتے ہیں. آمین. کتنے بادشاہوں کے اوپر؟
31 बादशाहों के ऊपर, किंग्स के ऊपर जो है वो यशवा जो है वो गालिब आया। उन 7 बड़ी और जोरावर कौमों को जो है उन्होंने निकाला, और यस खुदा ने तो इसको यहाँ तक कह दिया, यशवा जो है मुल्क बाकी है कब्जा करने के लिए, तू बूढ़ा हो गया है। उसने और खड़े कर दिए, आमीन, और खड़े कर दिए, ताकि पूरा का पूरा जो है वो क्या कर लिया जाए, मुल्क फतह कर लिया जाए। हम अपनी जनरेशन को और अपने आने वाली जनरेशन को इस जगह के ऊपर खड़ा करेंगे कि आप जो है मसीही हैं। आमीन, क्या है? लेकिन इसके साथ एक और ऐड कर दीजिए, यू आर नॉट ओनली क्रिश्चियन बट क्रिश्चियन वॉरियर है। आमीन, आप एडिशन करना शुरू कीजिए, क्या है? क्रिश्चियन वॉरियर। आमीन। जब आप इस टर्म को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे, देन आप जो है इस बात को भी समझ पाएंगे कि यीशु नंगी तलवार लिए हुए मेरे आगे आगे चलता है। आप इस बात को समझेंगे कि वो लश्कर का सरदार होकर जो है वो मेरे आगे आगे चलता है। क्रिश्चियन वॉरियर, आमीन। कौन सा वॉरियर? क्रिश्चियन वॉरियर, मसीही जंगजू। आमीन। अब की यह तब्दीली आनी चाहिए। कौन सा वॉरियर है आप? मैं मसीही वॉरियर हूं, मैं मसीही जंगजू हूं। आमीन। और जब आप इसको समझेंगे, आप देखिए कि आपके घरानों के अंदर जो है इब्लीस की वो जो है जो वो ऑप्रेस कर रहा है, या वो जो जुल्म और जबर उसने किया हुआ है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस तरीके के साथ इब्लीस की कुव्वत है, इब्लीस की सारी कुदरतें जो है वो क्या होंगी? नेस्त नबूद हो जाएंगी, और वो आपके करीब भी नहीं आएगा। मजम्मत करेगा, जो है पूरी ताकत लगाएगा, लेकिन गालिब नहीं आएगा। अपने आप को आइंदा के लिए तैयार कीजिए, वक्त नजदीक है, तैयार कीजिए ताकि गालिब आ सके। आमीन। अपने सरों को झुकाइए।